1, 2, 3. Again, I invite our directors are already invited to welcome the chief guest, Vice Chancellor GM Sundarvelli Garu now. వెంకటాద్రి సార్ A very good morning, everybody. Energy is important. I mean, madam, energy is important. Thank you so much. Are you all excited? Yes. Okay, this is the first day at Raos. I think in the history of 40 years of Raos, this batch is going to be the most special to us, and at the same time, endukante inni samvatsaralu gaanu having a vice chancellor with us, amidst us on the first day, it's a blessing to not only us but also each and every one of you. With the permission of Madam, I'll take 2 minutes to introduce Madam. Madam, formerly who worked as the rector in SV University and professor in English and currently serving as the vice chancellor of Vikramasinghe University. Madam, office తీసుకొని almost 1.5 years అయింది ఇప్పటి వరకు. But so far, the kind of initiatives that Madam has taken in order to improve the Vikramasinghe University are numerous. Just 1.5 years lo, Rangane, career advancement schemes promotion for staff, initiation of the incomplete buildings. Inni samvatsaralu, if you go to the university, oka level lo undindi, but last 1.5 years lo meer ippudu university lo gonna meer step in cheste, akkada kanipinche prati oka building kanivandi, dani development kanivandi, that is only because of Professor G.M. Vice Chancellor Sundarvelli Garu Madam, and at the same time library building, examination building, life science building, administrative building, hostels anni current renovation, and also most prestigiously initiation of NAC and submission of SSR, and I am sure that in due time you have a thing, Madam, and we wish all the best to the university. And these kind of tremendous changes were only possible because we have such a dynamic lady amongst us. Thank you, Madam, for being such a wonderful vice chancellor. It is an honor for us to have you here. It is a pleasure for us to have you here on this day, the first day of orientation. Thank you so much, Madam. Thank you. So after listening these words, I encourage you much. మేడం గారు ఫస్ట్లో ఎస్విలో ఉన్నారు అని నాకు తెలుసు. ఎస్వి అన్నా కూడా సుందరం వల్లి అని వచ్చింది. మళ్ళీ ఇక్కడ విఎస్ వచ్చిన వల్లి సుందరం అనే వచ్చింది. ఆమె పేరు వల్లి సుందరం, ఆమె నివాసం విఎస్ మందిరం. దానికి సాక్ష్యం మనందరం చప్పట్లు కొట్టాలి అందరం. Thank you very much. Now I am glad to invite Dr. C.H. Vijaya Garu, Dean of Vikramasinghe University, as a special guest. Please give a big clap. Thank you, Madam. Now I am glad to invite N. Siva Reddy sir, CEO of Raos Educational Institutions. Please come on to the platform, sir.
about this occasion, sir. Respected dignitaries and dais, today's function chief guest, Professor Sundarvalli Madam, Vice Chancellor of Vikram University, Dr. Vijaya Madam, Dean, VSC University, Director, Mr. Susankar, Rao Circle Institutions, my dear degree, beloved students, very good morning to all of you. Say good morning. ఈ రోజు మన రిక్వెస్ట్ను ఆనర్ చేస్తూ గౌరవ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు మీ అందరికీ మనకు సింగిల్ మేజర్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లోనే కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. దాని అవేర్నెస్ మీద మేడం గారు మనందరికీ కూడా ఒక మంచి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ డెలివర్ చేస్తారు. మేడం చెప్పేది కూడా మనందరికీ చక్కగా తీసుకొని భవిష్యత్తులో ఈ డిగ్రీని మీరు ముందుకు తీసుకెళ్తూ మంచి ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు కార్యక్రమాలు కావాలని మీ అందరినీ కూడా అభినందిస్తూ ఆకాంక్షిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ మేడం. Now I request Professor G.M. Sundarvalli Madam, VSU, Vice Chancellor of VSU. Thank you, Madam. So already so many good mornings have happened. Sir. Once again, I wish you Okay, PPT. a very good morning. So it's a very happy occasion for me to be here because I wanted to have an interaction with the students who are going to join in the first year degree, because there is so much of confusion, so much of disturbance, so even the parents they are not able to understand in a proper way, and the students maybe they are not guided in the proper way, and so the change, any change as such, it's not so welcome in life. So only the change which happens with the mobile phone is welcome. From the basic model to the updated model and to the new apps downloaded, and that kind of change is much appreciated. But any other change in life, any other change in any other subject, maybe it is not so much of welcome. So anyway, it's a nice get together here along with you, and I thank the Roberts College who have arranged this. They were the first people who agreed for us to come and have this kind of an interaction session, and I thank you very much. This is the second time I am visiting, and it is a very pleasant affair whenever I come. It's really a pleasant affair whenever I come here, and that credit goes to them. Nothing important in me. Thank you very much for such a big and great introduction about me. I am humble myself. I am only an ordinary human being, right? Working for an institution, and I am here. So you all have come here to join in the first year degree course and finishing the intermediate, right? So you must have had some kind of orientation in taking the single major, right? The 4-year degree course which has been started here, right, in Andhra Pradesh. And I have a small slide to show you here. So I made only a single slide. I don't want to really make you feel that ఏదో చూపించేస్తారు మేడం ఏదో జరిగిపోతుంది అని అనుకోకుండా I will make it as simple as possible. ఓకే, నేను తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో రెండిట్లో మాట్లాడాలా, తెలుగులోనే మాట్లాడాలా, మీరు ఏది చెప్పినా నేను మాట్లాడగలను. నేను తెలుగు దాన్నే, తెలుగు మనిషిని. సో దిస్ ఈస్ ఎందుకు NEP 2020. Why NEP 2020? Why that kind of a change has happened? Why this introduction of 2020? Though the syllabus has been made in 2020, it came into inception only in 22-23. అప్పటిదాకా దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి చాలా ప్రొసీజర్స్ అన్ని ఫాలో అవ్వాల్సి వచ్చింది. సిలబస్ ఫ్రేమ్ చేయడం కానీ చాలా ఉంటాయి కదా. మా సైడ్ నుంచి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సైడ్ నుంచి
much of time in introducing. So it took 2 years of time to introduce that 2020 NEP. NEP అంటే మీకు అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది, నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. సో ఈ లాస్ట్ టైం దాన్ని రివైజ్ చేసింది, నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీని ఎప్పుడు రివైజ్ చేశారు అంటే 1986లో రివైజ్ చేశారు. అప్పటి నుంచి రివిజన్ అనేది జరగలేదు. 86 తర్వాత రివిజన్ అనేది జరగలేదు నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో. మన ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఎట్లుందో అట్లాగే ఉంది, అలాగే జరుగుతూ ఉందన్నమాట. 10th క్లాస్ దాకా 1 to 10, 5 years రాగానే స్కూల్కి వెళ్ళడము, 10th క్లాస్ దాకా చదవడం, మళ్ళీ ఇంటర్ చదవడం, మళ్ళీ డిగ్రీ చదవడం, మళ్ళీ పీజీ చదవడం, ఇలాగే ఇట్ వాస్ గోయింగ్ ఇన్ అ రెగ్యులర్ స్ట్రీమ్. దేర్ వాస్ నో చేంజ్. యూ ఆల్ నో అబౌట్ దట్. మనం అందరం అది చదివే వచ్చాం కదా, నేను కూడా అదే చదివి వచ్చాను. ఓకే, సో దాని తర్వాత ఏమైంది, 1986 తర్వాత దే బ్రాట్ అబౌట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజ్. మనం ఇప్పుడు న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీకి వచ్చాం కదా, సో ఆ చేంజ్ అనేది తీసుకొచ్చారు. సో ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎందుకు తీసుకురావాల్సి వచ్చింది అంటే దాని వెనకాల దెర్ ఇస్ ఎ స్మాల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. చదువుతున్నారు పిల్లలు, కానీ వాళ్ళు బయటకు వెళ్తే ఎంప్లాయబిలిటీ లేదు. సో వాళ్ళకి ఎంప్లాయబిలిటీ కలగాలి అంటే, సో వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ ద సిలబస్, వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ ద కరికులం అని చెప్పి వాళ్ళు డిజైన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. సో మోర్ స్కిల్ ఓరియంటెడ్ కోర్సెస్ పెడితే బాగుంటుంది, బీఓ కోర్సెస్ పెడితే బాగుంటుంది, ఓపెన్ చాయిస్ ఇస్తే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్ దాకా ఒక ఎంపీసీ స్ట్రీమ్లో వస్తారు, మీరు దాని తర్వాత బీఎస్సీకి పోవాలనుకుంటారు. మీకు ఎం ఇష్టం ఉంటుంది, పి ఇష్టం ఉండదు, సి ఇష్టం ఉండొచ్చు కదా. ఒకవేళ ఎంపీసీలో మ్యాథ్స్ ఇష్టం ఉండొచ్చు, ఫిజిక్స్ ఇష్టం లేకపోవచ్చు, కెమిస్ట్రీ ఇష్టం ఉండొచ్చు, లేదా కెమిస్ట్రీ కూడా ఇష్టం లేకపోవచ్చు. సో మ్యాథ్స్ ఒక్కటే ఇష్టం ఉంటుంది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడైతే మనకు కంపల్సరీ మళ్ళీ మనం ఆ రెండే చదవాలి కదా పాత ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో. కానీ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో మనకి అలాంటి వెసులుబాటు కలిగించారు. ఏమని, మనం మ్యాథ్స్ తీసుకోవచ్చు, తర్వాత అది సింగిల్ మేజర్ కింద మీకు ఏది ఇష్టమవుతో అది తీసుకోవచ్చు. మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీలో ఏదో ఒకటి మీ ఇష్టం వచ్చేది తీసుకోవచ్చు. తర్వాత మైనర్ కింద మళ్ళీ మీరు సెకండ్ సెమిస్టర్కి వచ్చేపాటికి, ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అంతా మీరు మేజర్ చదువుతారు, సెకండ్ సెమిస్టర్కి వచ్చేపాటికి యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఓన్ చాయిస్. మీ ఇష్టం. మీకు ఇంగ్లీష్ ఇష్టమా? నేను ఇంగ్లీష్ కాబట్టి నేను ఇంగ్లీష్ అడుగుతున్నాను. ఇంగ్లీష్ ఇష్టమైతే ఈవెన్ ఇంగ్లీష్ కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు మైనర్ కింద. ఓకే, సో దాంట్లో అదొక్కటే కాకుండా లాంగ్వేజెస్ కొన్ని క్రెడిట్స్ ఉంటాయి, తర్వాత స్కిల్ ఓరియంటెడ్ కోర్సెస్ కొన్ని ఉంటాయి, వాటికి కొన్ని క్రెడిట్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ కంపల్సరీ మ్యాండేటరీ మీరు చేయాలి. ఆల్ టుగెదర్ మీరు అది ఎందుకు, అందుకనే చెప్తున్నాను. సెకండ్ పాయింట్లో మీకు ఏం చెప్పానంటే మేక్ ఇట్ మోర్ ఇంక్లూజివ్, ఫ్లెక్సిబుల్, లర్నర్ సెంట్రిక్. అంతకుముందు టీచర్ సెంట్రిక్ ఉండేది. టీచర్ ఏం చెప్తారు వినాలి. మీరు క్లాస్కి వెళ్తే మీకు కెమిస్ట్రీ చెప్తే కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్ చెప్తే ఫిజిక్స్, ఏం చెప్తే అది వినాలి. ఇప్పుడు లర్నర్ సెంట్రిక్, మీ ఇష్టం వచ్చేది మీరు తీసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం వచ్చేది మీరు చదవచ్చు. తెలుగు ఇష్టం అనుకోండి, కొంతమంది తెలుగు ఇష్టం ఉంటుంది, తెలుగు చదవచ్చు మీరు మైనర్ కింద. ఓకే, మీ చాయిస్ మీకు ఉంటుంది. ఎనీథింగ్. ఇంకా స్కిల్ ఓరియంటెడ్ కోర్సెస్ అయితే మీకు చాలా ఉన్నాయి, ఎన్నో ఉన్నాయి. మీకు ఆన్లైన్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, మీకు అంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది మీకు చదువుకోవడానికి. అలాంటి ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంతకుముందున్న సిస్టంలో మీకు లేదు, ఇప్పుడున్న సిస్టంలో ఉంది. ఆన్లైన్ కోర్సెస్ తీసుకోవచ్చు, దానికి కూడా క్రెడిట్స్ ఉంటాయి. ఆల్ టుగెదర్ మీకు ఎన్ని క్రెడిట్స్ కావాలి అంటే 160 క్రెడిట్స్ కావాలి. లాస్ట్ అయిపోయేపాటికి మీకు 160 క్రెడిట్స్ కావాలి. 160 క్రెడిట్స్ మీకు వచ్చినాయి అంటే మీకు డిగ్రీ తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. మీరు 3 years కూడా డిగ్రీ తీసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. 1 year కూడా మీరు ఒక డిగ్రీ వస్తుంది, మీకు సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. కానీ అన్నీ పాస్ అవ్వాలి. మీరు అరియర్స్ పెట్టుకుంటే రాదు. నో అరియర్స్ బిజినెస్ ఇయర్. ఓకే, మీకు ఫస్ట్ ఇయర్లో అన్నీ పాస్ అయితే సర్టిఫికేట్ తీసుకుని వెళ్ళచ్చు. కొన్ని రోజులు ఎగ్జిట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, మీరు కొన్ని రోజులు వర్క్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే మీకు ఏదైనా పని ఉంటే చేసుకోవచ్చు. తర్వాత మీ క్రెడిట్స్ ఎక్కడికి పోవు, అది డిపాజిట్ అయ్యి ఉంటాయి. మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్ మళ్ళీ వచ్చి జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో సెకండ్ ఇయర్లో మీరు వెళ్ళిపోవాలనుకున్నారనుకోండి, డిప్లొమా వస్తుంది, అది కూడా అన్నీ పాస్ అవ్వాలి. ఓకే, డిప్లొమా తీసుకోవచ్చు. తర్వాత ఆ డిప్లొమాతో కూడా మీరు ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసుకోవచ్చు, వస్తుంది మీకు. సో థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చేపాటికి మీకు ఫుల్ సర్టిఫికేట్, డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే,
ఆ ప్రొవిజన్ కూడా ఉంది. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ చూస్తే మీరు ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అండ్ ఆపర్చునిటీ టు డ్వెల్ డీప్ ఇన్ టు ద చోజన్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్టడీ. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, మీకు ఏది ఇష్టమైతే అది చదువుకోవచ్చు. యువర్ చోజన్ స్టడీ, యువర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ యువర్ లైకింగ్. ఓకే, అంతకుముందు ఆ వెసులుబాటు లేదు, ఇప్పుడు అది కల్పిస్తున్నాను. మీరు మేజర్ తీసుకునేటప్పుడు మీకు ఇష్టం వచ్చిన సబ్జెక్ట్ తీసుకోండి. ఓకే, మీకు బాగా నచ్చిన సబ్జెక్ట్స్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అంతా మీరు ఆ సబ్జెక్టు చదువుతారు. ఓకే, దాని తర్వాత ఎక్స్ప్లోర్స్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్యాషన్స్ ఇన్ గ్రేటర్ దెన్. మీకున్న ప్యాషన్, మీకున్న ఇంట్రెస్ట్ని ఇంకా ఇన్ డెప్త్ స్టడీ అనేది మీరు చేస్తారు. అంటే యూ విల్ మాస్టర్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ విచ్ యూ లైక్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ లైక్. ఓకేనా, అక్కడ ఏ కన్ఫ్యూజన్ లేదు. మీకు ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్లో మీరు మాస్టర్ చేస్తారు. తర్వాత ఎంఫసైజ్ ద ఫోకస్ ఆన్ హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్, ఇంటర్ డిసిప్లినరీ, మల్టీ డిసిప్లినరీ లెర్నింగ్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మీరు చూస్ చేసుకునేటప్పుడు మైనర్స్ చూస్ చేసుకుని హోలిస్టిక్ అంటే ఏంటి? హోలిస్టిక్ అంటే డబ్ల్యూ లేదు అక్కడ. డబ్ల్యూ ఉంటే హోల్ అనేది మనకి అర్థమవుతుంది కదా. ఇక్కడ డబ్ల్యూ లేదు కాబట్టి హెచ్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి హోలిస్టిక్ అన్నా కూడా ఇక్కడ మీనింగ్ ఏమో హోలే, కంప్లీట్ అని చెప్పచ్చు మనం. ఇట్ మేక్స్ యూ థింక్, ఇట్ బ్రింగ్స్ టు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్రిటికల్ థింకింగ్ ఇన్ యూ. మామూలుగా క్లాస్ రూమ్లో కూర్చోబెట్టి వితౌట్ ఎనీ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద టీచర్ చెప్పే చదువు కాదు ఇది. ఏంటి, ఎలా అడ్రస్ చేయొచ్చు వాళ్ళ అట్లాంటి దాంట్లో నువ్వు రీసెర్చ్ చెయ్యి అని చెప్పాను. సో హీ గాట్ ద ఆటోబయోగ్రఫీస్, వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడో వేరే వేరే లాంగ్వేజెస్లో ఎవరెవరో రికార్డ్ చేసిన ఆటోబయోగ్రఫీస్ అన్ని తీసుకొని అవన్నీ చదివి వాటి మీద రీసెర్చ్ చేసి ప్రజెంట్ చేశారు. నాకు కొన్ని చదువుతుంటే చాలా అసలు కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చింది. అంత బాధలో, అంత కష్టంలో ఉన్న కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. సో he went there, when he started doing his research, తనకు కూడా కనిపించింది అనమాట, నా కమ్యూనిటీకి నేను ఏమన్నా ఇవ్వాలి అని. సో ఆ రీసెర్చ్ అయిపోయాక he went and worked with his community. So that's how we can always find time to give back something to the community as such. So CSP program మీకు 2 months, షార్ట్ టర్మ్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ సెకండ్ ఇయర్లో, థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చేపాటికి ఏదర్ ఇన్ ద 5th semester ఆర్ ఇన్ ద 6th semester యూ హ్యావ్ కంప్లీట్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్. ఇవాటికి చాలా బాగా మీకు తెలుసుకొని వచ్చారు, చాలా సంతోషం. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద 3-year program. When we go to the 4-year honors program, you must be knowing about the honors program. Have you heard about this honors program? Okay, 4-year honors program. Okay, 4-year honors program మీరు చేస్తే, so with that 4-year honors program you can get into the second year of PG program. మళ్ళీ ఫస్ట్ ఇయర్ చదవడం అవసరం లేదు, మీ సెకండ్ ఇయర్ పీజీలో జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, కానీ అక్కడ కూడా మొత్తం అన్ని పాస్ అయ్యింది. అది మాత్రం కింద మీరు ఏదైనా ప్రోడక్ట్స్ కొనుక్కున్నప్పుడు చిన్న ఆస్ట్రిక్ మార్క్ వేసి కండిషన్స్ అప్లై అంటారు చూడండి, అలాగా ఇక్కడ కూడా కండిషన్స్ అప్లై ఉన్నాయి. అన్నీ పాస్ అవ్వాలి. తర్వాత 4-year ఆనర్స్ విత్ రీసెర్చ్ అని మీరు డైరెక్ట్గా రీసెర్చ్లోకి రావచ్చు. అక్కడ కూడా కండిషన్స్ అప్లై ఉంది. ఏంటి అంటే అన్నీ పాస్ అవ్వాలి, 75% రావాలి. 75% రావాలి, అది ఈజీగా తెచ్చుకోగలరు మీరు, తప్పకుండా తెచ్చుకుంటారు నాకు తెలుసు. ఓకే, 75% రావాలి. తర్వాత రెగ్యులర్గా జరిగే RSET అని జరుగుతుంది. ఓకే, రీసెర్చ్ సెట్ ఒకటి జరుగుతుంది, దాంట్లో మీరు క్వాలిఫై అవ్వాలి. అప్పుడు యూ కెన్ జాయిన్ ఏ రీసెర్చ్. మళ్ళీ మీరు ఇంకొక ఇయర్ పీజీ చదవడం అవసరం లేదు, ఇంకొక ఇయర్ పీజీ చదవడం అవసరం లేదు. విత్ 4-year డిగ్రీ కోర్స్ యూ కెన్ జాయిన్ రీసెర్చ్. ఓకే, ఎప్పుడు 75% రావాలి, రీసెర్చ్ కావాలి. ఓకే రైట్, అన్నీ పాస్ అవ్వాలి. సో మీరు ఆనర్స్ డిగ్రీ కోర్సులో కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఆనర్స్ డిగ్రీ కోర్సులో జాయిన్ అవ్వచ్చు, ఆనర్స్ డిగ్రీ విత్ రీసెర్చ్లో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో మేజర్ ఒకటి తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇయర్లో, మైనర్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మీరు తీసుకోవాలి. వాటికి 160 క్రెడిట్స్ ఉంటాయి. ఈ 20 క్రెడిట్స్ వచ్చి
సిఎస్పి ప్రోగ్రామ్కి, కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్కి, ఓకే, సిఎస్పి ప్రోగ్రామ్కి, ఇంటర్న్షిప్స్కి ఎక్స్ట్రా. సో టోటల్గా అది కూడా చేశాక మీకు 180 క్రెడిట్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ మీకు విజయ గారు చూపిస్తారు. సో షీ విల్ షో యూ, బట్ ఐ థింక్ షీ హ్యాస్ ఎ స్లైడ్ టు షో యూ ఏ క్రెడిట్స్ ఎన్ని వస్తాయో అని మీకు తెలుస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఇయర్లో ఇట్ ఈస్ మరి మేజర్లో మీకు 84 క్రెడిట్స్ రావాలి, మైనర్లో 24 క్రెడిట్స్ రావాలి. 3 ఇయర్స్ కలిపి నేను చెప్తున్నాను, 3 ఇయర్స్ కలిపి నేను చెప్తున్నాను. సో అన్ని మేజర్లో అన్ని ఇయర్స్ కలిపితే మీరు 21 కోర్సెస్ చేయాలి. 21 కోర్సెస్ చేస్తే 84 క్రెడిట్స్ వస్తాయి. కోర్స్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, ఏంటి కోర్స్ అంటే? పేపర్స్, ఓకే. సో నెక్స్ట్ వచ్చి లాంగ్వేజెస్, మైనర్స్ వచ్చి మీరు 24 క్రెడిట్స్ వస్తాయి మీకు. ఓకే, సో లాంగ్వేజెస్ కూడా చేయాలి మీరు. ఎనీ 2 లాంగ్వేజెస్ మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీ 2 లాంగ్వేజెస్ చూస్ చేసుకుంటే దాంట్లో 12 క్రెడిట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, తర్వాత మళ్ళీ మీరు మల్టీ డిసిప్లినరీ అన్నారు కదా, మల్టీ డిసిప్లినరీ అంటే మీ ఇష్టం, ఏమైనా చేయొచ్చు. ఓకే, మీ దగ్గర ఉంటాయి, కాకపోతే ఆన్లైన్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు. దానికి మాత్రము మీకు 6 క్రెడిట్స్ ఉంటాయి. తర్వాత మేజర్ క్రెడిట్స్ ఇక్కడ 28 క్రెడిట్స్ మీ స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోర్సెస్లో ఉంటాయి. తర్వాత ఓపెన్ లైన్ ట్రాన్స్ డిసిప్లినరీ కోర్సెస్లో ఉంటాయి, అది 4 క్రెడిట్స్. అన్నీ కలిపితే 160 క్రెడిట్స్. ఓకే, అన్నీ కలిపితే 160 ప్లస్ 180 అనుకోండి మీరు. సో మేజర్లో మాత్రం మీకు 84 క్రెడిట్స్ ఉంటాయి. సో యూ విల్ మేజర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్. మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావచ్చు, మేము మేజర్ చదివేశాక మీరు మేజర్ చదువుతారు. సో కెమిస్ట్రీలో నేను మేజర్ చేశాను, మైనర్ వేరే సబ్జెక్ట్స్ ఏవో తీసుకున్నాను, నేను సోషల్ వర్క్ తీసుకున్నాను, ఇంగ్లీష్ తీసుకున్నాను, ఏదో తీసుకున్నాను. మరి నాకు సోషల్ వర్క్లో నాకు కెమిస్ట్రీలో పీజీ చేయాలని లేదు, సోషల్ వర్క్లో పీజీ చేయాలని ఉంది, అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అని. మీకు ఇక్కడ 21 క్రెడిట్స్ మీరు దాంట్లో ఫినిష్ చేస్తే మైనర్లో కూడా you are eligible to do PG in that course. Okay? సో ఎక్కడ మిమ్మల్ని కట్టేసి పెట్టలేరు, ఫ్రీగా వదిలేశారు. మీ ఇష్టం వచ్చిందంటే మీ ఇష్టం వచ్చింది చదువుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం వచ్చిన క్రెడిట్స్, మీరు క్రెడిట్స్ తీసుకోవడం ఒక్కటే ముఖ్యం. మీకు ఆ క్రెడిట్స్ మీరు సంపాదించుకుంటే మీరు మీ కావాల్సిన పీజీ కోర్సు మీరు చేయొచ్చు. ఓకే, సో తల్లిదండ్రులకి కొన్ని డౌట్స్ ఉండొచ్చు, పిల్లలకి కొన్ని డౌట్స్ ఉండొచ్చు, ఎట్లా తీసుకోవాలి, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఎట్లా చూస్ చేసుకోవాలి, మల్టీ డిసిప్లినరీ కోర్సెస్ ఎట్లా చూస్ చేసుకోవాలి, మైనర్ కోర్సెస్ ఎట్లా చూస్ చేసుకోవాలి, మీకు డౌట్స్ ఉండొచ్చు. సో అవన్నీ కూడా మీకు సిడిసి డీన్ గారు, మా సిడిసి డీన్ గారు, కాలేజ్ డెవలప్మెంట్ డీన్ గారు ఉన్నారు, విజయ గారు, తను వచ్చి మీకు స్లైడ్స్ కొన్ని చూపించి షీ విల్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా తను అడగండి. సో మీ తల్లిదండ్రులు అడగచ్చు, పిల్లలు అడగచ్చు, ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ యువర్ డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే. ఓకే, మీరు అలా కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్లోనే మీరు ఎంటర్ అయిపోయి కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్లోనే డిగ్రీ కూడా అయిపోయి వెళ్ళిపోవద్దండి. మీకు ఎలాంటి వెసులుబాట్లు ఉన్నాయి, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ వల్ల మీకు ఎలాంటి ఎంప్లాయబిలిటీ వస్తుంది. మీరు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ ఏం చూస్ చేసుకుంటారో ఆ చూస్ చేసుకున్న కోర్సెస్లోనే ఇంటర్న్షిప్ చేయండి. అప్పుడు మీకు ఎంప్లాయబిలిటీ బాగుంటుంది మీకు చేయడానికి. సో ఇలాంటివన్నీ మీరు యూ కెన్ ఆల్వేస్ స్పీక్ టు హర్, షీ విల్ టెల్ యూ హౌ మెనీ కోర్సెస్ ఆర్ దేర్. యూ విల్ బి సర్ప్రైజ్ దట్ యూ హ్యావ్ many number of online courses and multidisciplinary courses, and you will be really you have to struggle hard to choose which subject I have to take. Okay, so major ఒకటి మంచిగా సెలెక్ట్ చేసుకోండి, మైనర్స్ మీ ఇష్టం. సెకండ్ ఇయర్ మీకు ఇంకా టైం ఉంటుంది కాబట్టి సెకండ్ సెమిస్టర్లో మీరు అప్పుడు చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో with this small presentation, and you have the exit and entry options which I already spoke with you. So the exit options and the entry options are there. So exit options in the first year, second year and third year. First year you go with certificate, second year you go with
with diploma, third year you go with degree. Okay, so that kind of option is given to you, but provided you pass all the examinations. సో చాలా ఈజీ, ఇప్పుడు మీరు పాస్ అవ్వడం కూడా ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ ఉండదు, మీకు ఒకే సబ్జెక్ట్ చదువుకోవచ్చు, 2-3 సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అంతా యూ కెన్ రిలాక్స్ అండ్ రీడ్ యువర్ ఓన్ మేజర్ సబ్జెక్ట్. అది చాలా చాలా అడ్వాంటేజ్ మీకు. ఓకే, సో విత్ దిస్ ఐ విల్ హ్యాండ్ ఓవర్ ద ప్రొసీడింగ్స్ టు Vijaya, which she will be dealing in detail with the presentation. Okay, thank you very much. Wish you all the best. Okay? Thank you, madam. Now, I invite Dr. C.H. Vijaya madam, Dean CDC of Vikramasinghe University, to present about this program. Respected dignitaries, Honorable Vice Chancellor, Vikramasinghe University, Professor G.M. Sundaravalli Madam Garu, and Director, Rao's Group of Educational Institutions, Sri Shivasanket Garu, CEO, Shivareddy Sir, Principal, Subbarao Sir, other faculty members, dear students, parents, and a very good afternoon to you all. And we have witnessed the thing that now you have a clear-cut information after our madam speech. మీకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అని నేను అనుకుంటున్నాను, బట్ అవర్ మేడం ఇన్స్ట్రక్టెడ్ మీ టు యాడ్ ఫ్యూ మోర్ పాయింట్స్ త్రూ ద ప్రజెంటేషన్. ఇప్పుడు మేడం గారు చెప్పినటువంటి పాయింట్స్ని ఇంకొంచెం మీకు వ్యూలో స్లైడ్లో చూస్తే మీకు ఇంకొంచెం క్లియర్గా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ స్లైడ్స్ని నన్ను ప్రజెంట్ చేయమని చెప్పారు. విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ అవర్ ఆనరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్, అండ్ జస్ట్ లెట్ మీ గో త్రూ దిస్ presentation. And this PPT has been shared by the AP State Council of Higher Education for the benefit of the students. Okay, so in order to create the awareness and to create to provide some information and knowledge regarding this new initiative taken up by the government of Andhra Pradesh, which is being implemented through the State Council of Higher Education across the colleges of Andhra Pradesh, and this PPT has been shared, and let me go through this information. So first one. And we know that in the present scenario, 21st scenario, the main aim of the higher education is to not to produce a single graduate, but to develop a complete well-rounded or all candidate with all-round performance, critical thinking as madam mentioned, and overall developed students or developed candidates. That is the aim of the higher education in the present scenario. And because of that only, the central government has taken up the new education policy, which is also focusing on the higher education, because we know that the higher education plays a very important role, key role in promoting the human well-being as well as the societal well-being. Both can be achieved through higher education. అని నమ్మారు కాబట్టి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేశారు న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో. దాన్ని బేస్ చేసుకుని యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ హ్యాస్ ఆల్సో ఇనిషియేటెడ్ ద చాయిస్ బేస్డ్ క్రెడిట్ సిస్టమ్ ఈవెన్ ఇన్ ద అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్స్. డిగ్రీ స్టూడెంట్స్కి కూడా చాయిస్ బేస్డ్ క్రెడిట్ సిస్టమ్ ఇవ్వడం, అండ్ దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ద అకాడమిక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్. సో మన బ్యాంక్లో మనము మన నగలు డబ్బులు దాచుకున్నట్టుగానే మనం సంపాదించుకున్న క్రెడిట్స్ కూడా దాచుకునేటువంటి ఫెసిలిటీ ఉంది. అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఇనిషియేటెడ్ ద డిజి లాకర్ సిస్టమ్, అది ఒకటి ఇనిషియేట్ చేశారు. సో త్రూ యూనివర్సిటీస్ మీ క్రెడిట్స్ అన్నీ అందులో డిపాజిట్ చేయబడతాయి, మీరు అచీవ్ చేసుకున్నటువంటి క్రెడిట్స్ అన్నీ కూడా అందులో డిపాజిట్ చేయబడతాయి. సో చాయిస్ బేస్డ్ క్రెడిట్ సిస్టమ్ అనేది యూజీసీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో. సో దీని ద యాక్చువల్ అల్టిమేట్ మోటివ్
బిహైండ్ ద న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అండ్ స్టూడెంట్ సెంట్రిక్ ఎడ్యుకేషన్ అదంతా మేడం గారు మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కాబట్టి నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఇప్పుడు మేడం గారు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మల్టీ డిసిప్లినరీ ఎడ్యుకేషన్, హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్, ట్రాన్స్ డిసిప్లినరీ కోర్సెస్ అంటే అర్థమైంది మీకు ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ ఆప్షన్స్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇది కూడా మేడం గారు చెప్పారు బట్ ఇక్కడ స్లైడ్ రూపంలో ఉంది. జస్ట్ యూ విల్ బి అవార్డెడ్ ఎ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 1 year. 1 year డిగ్రీ కంప్లీట్ చేస్తే మీరు సర్టిఫికేట్ ఇన్ సైన్స్, సర్టిఫికేట్ ఇన్ ఆర్ట్స్ ఆర్ సర్టిఫికేట్ ఇన్ కామర్స్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ అలా మీకు ఒక సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తారు. అండ్ మీకు ఆ 7 కోర్సెస్ మీరు కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి అలాంగ్ విత్ 2 months కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్. అది కూడా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఆ కన్సర్న్డ్ క్రెడిట్స్ అనేటువంటివి అవార్డ్ అవుతాయి, ప్లస్ మీకు సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తారు. సో ఇక్కడ మేడం గారు చెప్పినట్టు మీకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఒకవేళ మీకు ఏదైనా పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి, ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి, హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉండి మీరు కంటిన్యూ చేయలేకపోతే సెకండ్ ఇయర్ కూడా డిగ్రీలో ఫస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అయ్యి కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ ఇయర్కి మీరు త్రూ అవ్వలేకపోతే మీరు అక్కడ స్టాప్ చేసి మీ ఇష్యూస్ రిజాల్వ్ చేసుకుని వితిన్ 3 years అగైన్ మీరు మళ్ళీ వచ్చి జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, కంటిన్యూ చేయొచ్చు. మీ క్రెడిట్స్ ఎక్కడికి పోవు, ఆ క్రెడిట్స్ అలాగే క్యారీ అవుతాయి సెకండ్ ఇయర్కి. ఓకే, సో ఇది ఒక బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ దీనిలో ఉన్నటువంటిది, ఈ యూజీ ఆనర్స్ ప్రోగ్రాంలో ఉన్నటువంటి బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్. మీకు సర్టిఫికేట్ ఇన్ ఆర్ట్స్, సర్టిఫికేట్ ఇన్ సైన్స్ అలా అవార్డ్ చేస్తారు. దాంతో మీరు బయటకు వెళ్ళి జాబ్ అయినా సరే తీసుకోవచ్చు మీరు. సెకండ్ నెక్స్ట్ 2 years కంప్లీట్ చేసి ఉండి అప్పుడు వీలవకపోతే 3rd year కంప్లీట్ చేయడానికి అగైన్ యూ విల్ బి అవార్డెడ్ డిప్లొమా ఇన్ సైన్స్ ఆర్ డిప్లొమా ఇన్ ఆర్ట్స్ అలా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎగ్జిట్ నెంబర్ 2. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఇక్కడ కూడా మీరు 2 years తర్వాత కూడా సేమ్ ప్రొవిజన్ ఉంటుంది మీకు. అక్కడ కూడా మీరు ఆపేసుకుని వెళ్ళి ఏదైనా మీ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకుని మళ్ళీ వచ్చి జాయిన్ అవ్వచ్చు. బట్ వితిన్ 3 years మీరు కంటిన్యూ చేయొచ్చు. ఈ 2 years మీరు అక్యుములేట్ చేసుకున్న క్రెడిట్స్ అన్నీ కూడా అలాగే ఉంటాయి. ఆ 3 yearsలో మీరు ఎప్పుడు వచ్చినా మళ్ళీ అది 3rd yearకి క్యారీ అవుతాయి ఆ క్రెడిట్స్ అన్నీ కూడా. సో సెకండ్ లెవెల్లో కూడా మీకు సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీషన్ తర్వాత కూడా ఎగ్జిట్ ఆప్షన్ ఉంది. సో మీరు అన్ని కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి. సెకండ్ ఇయర్ తర్వాత మీరు డిప్లొమా అవార్డ్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్లో చేసే కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్లో చేసేటువంటి షార్ట్ టర్మ్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి. సో అప్పుడు మాత్రమే మీకు డిప్లొమా ఇన్ సైన్స్ ఆర్ డిప్లొమా ఇన్ ఆర్ట్స్ అని మీకు అవార్డ్ అవుతుంది. అండ్ ఎగ్జిట్ నెంబర్ 3 అగైన్ మరలా ఇంకా ఛాన్స్ ఉంది మీకు. మీరు 3 years కంప్లీట్ చేస్తే 4th yearకి కంటిన్యూ అవ్వకుండా అయినా సరే 3 years తర్వాత అయినా సరే మీరు ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు. సో అయితే మీకు ఇక్కడ బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఆర్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్, బ్యాచులర్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అలాంటి ఒక డిగ్రీ వస్తుంది మీకు ఇక్కడ 3 years తర్వాత. సో అగైన్ క్రెడిట్స్ అన్నీ కూడా అక్యూములేట్ అవుతాయి. ఈవెన్ ఇక్కడైనా సరే స్టిల్ యూ హ్యావ్ ద ఛాన్స్ టు ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ విత్ ద డిగ్రీ సర్టిఫికేట్. సో మళ్ళీ మీరు 4th yearలో మేడం గారు చెప్పినట్టు ఆనర్స్ ప్రోగ్రాంలో అండ్ ఆనర్స్ విత్ రీసెర్చ్లో కూడా కంటిన్యూ అవ్వచ్చు. బట్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి. డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ రావాలి అంటే మీకు 6 months ఇంటర్న్షిప్ కూడా కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి. సో ఆ క్రెడిట్స్ అన్నీ ఇక్కడ అక్యుములేట్ అవుతాయి అండ్ యూ విల్ బి అవార్డెడ్ విత్ డిగ్రీ సిఎస్సి జువాలజీ విత్ కెమిస్ట్రీ మైనర్ ఆర్ ఫిజిక్స్ మైనర్ లైక్ దట్ మీకు ఒక డిగ్రీ అవార్డ్ అవుతుంది. సో ఇలా మల్టిపుల్ ఎగ్జిట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మీకు. ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్ తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ తర్వాత 3rd year తర్వాత కూడా యూ కెన్ ఎగ్జిట్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఇప్పటి వరకు ఇది నెక్స్ట్ మీకు రేపు 7th ఆప్షన్స్ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయమ్మా. మీరంతా కూడా చూస్ చేసుకోవాల్సింది మేజర్స్. సో దీని మీద మీకు ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది. సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పి ఉంటారు. ఇప్పుడు మా మేడం గారు కూడా ఆనరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ మేడం కూడా మేజర్స్ గురించి మీకు క్లియర్గా చెప్పి ఉన్నారు. సో ఈ మేజర్స్లో ఆల్మోస్ట్ యాప్షీ 157 మేజర్స్ని చూస్
చేసుకునే ఆప్షన్ ఇచ్చింది. అండ్ విక్రమసింహపురి యూనివర్సిటీ విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ది ఆనరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ మనము 56 మేజర్స్ని మన అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్లో ఆఫర్ చేయడానికి మనకి పర్మిషన్ వచ్చింది. 56 మేజర్ సబ్జెక్ట్స్ని, డిఫరెంట్ మేజర్స్ని, BA, BSc, BCom అండ్ BCA, BBA అండ్ వొకేషనల్ డిగ్రీ, ఈ 5-6 స్ట్రీమ్స్లో మనము 56 మేజర్స్ని ఆఫర్ చేస్తున్నాము. సో ఏ మేజర్స్ ఆప్ట్ చేసుకోవాలి అనేది మీ ఛాయిస్. అది సో ఏ కాలేజ్ ఆప్ట్ చేస్తారు, ఏ మేజర్ ఆప్ట్ చేస్తారు అనేది మీ ఛాయిస్. అయితే ఆల్ టుగెదర్ ఈ మేజర్స్, జస్ట్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ది మేజర్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. జస్ట్ ప్రొవైడ్ ద ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్. ఇంతకుముందు మడగా చెప్పినట్టు మనం మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా అన్నీ చదివేటువంటి వాళ్ళమి, అన్ని ఏ ఒక్క దానిలో కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ మనకు వచ్చేది కాదు. బట్ ఇప్పుడు అలా కాదు. నిజంగా మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ ఇంట్రెస్టో ఆ సబ్జెక్ట్నే మీరు మేజర్గా పికప్ చేసుకుని మీరు దానిలో ఇన్డెప్త్ నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేయొచ్చు. ఆ ప్రొవిజన్ ఇచ్చారు. ఆల్రెడీ మేడం గారు మెన్షన్ చేసినట్టు హ్యూజ్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ది టీచర్ సెంట్రిక్ టు ద స్టూడెంట్ సెంట్రిక్ ఎడ్యుకేషన్. ద మెయిన్ ఎయిమ్, మోటివే ఇది. సో ఫోకస్ అంతా ఇప్పుడు మీ మీదకి వచ్చింది. సో టీచర్ మీద లేదు ఫోకస్. సో బీయింగ్ ఏ టీచర్ అలా చెప్పద్దు, బట్ ఫోకస్ అంతా కూడా బికాస్ యు ఆర్ ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్. సో స్టేక్ హోల్డర్స్ మీరు కాబట్టి ఫోకస్ అంతా మీ మీదకి వచ్చింది. ఆప్షన్స్ ఇప్పుడు మీ చేతిలో ఉన్నాయి. వాళ్ళు చెప్పారు, వీళ్ళు చెప్పారు అని కాకుండా నిజంగా మీకు ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉందో అది ఆప్ట్ చేసుకోండి. 7th నుంచి ఆప్షన్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి, వెబ్ ఆప్షన్స్ స్టూడెంట్కి. ఇక్కడ మీరు మేజర్ని పికప్ చేస్తారు. సో దానిలో మీకు ఆల్మోస్ట్ నేను చెప్పినట్టుగా 56 మేజర్స్ మన యూనివర్సిటీ ఏరియాలో ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనిలో 20 ఆల్ టుగెదర్ 8 సెమిస్టర్స్ కలిపితే మీరు 21 కోర్స్ పేపర్స్ కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది విత్ 84 క్రెడిట్స్. మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్రెడిట్స్ మేజర్కే ఇవ్వడం జరిగింది, మేజర్ సబ్జెక్ట్కే ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, మేజర్ అనేది వింటున్నాము. అది ఒక సబ్జెక్ట్ మనం ఆప్ట్ చేసుకో మెయిన్గా 4 ఏళ్ళు చదవబోయేటువంటి ఒక సబ్జెక్ట్. అది మిగిలిన మైనర్స్, ఇంటర్ డిసిప్లినరీ, మల్టీ డిసిప్లినరీ ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క సెమిస్టర్లో ఉంటాయి, ఒక్కొక్క సెమిస్టర్లో ఉండవు. బట్ ఈ మేజర్ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ మీరు 8 సెమిస్టర్స్ కూడా చదవాల్సి ఉంటుంది. అందుకని దీన్ని పికప్ చేసేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా పికప్ చేయండి. ఓకే, ఆప్ట్ చేసుకోండి. సో దీనికి ఎలిజిబిలిటీలో మీకు అక్కడ చెప్పాను. సో డిగ్రీ మేజర్లో BA, BCom, BBA ఇవి తీసుకోవాలంటే, BCA ఆప్ట్ చేసుకోవాలంటే ఎనీ ఇంటర్మీడియట్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్. ఇక్కడ రెస్ట్రిక్ట్ చేయలేదు మిమ్మల్ని ఈ గ్రూప్స్కి. ఓకే, మీరు ఆర్ట్స్ తీసుకోవాలనుకున్న, ఆర్ట్స్లో ఏ సబ్జెక్ట్ మేజర్ తీసుకోవాలనుకున్నా, BBA తీసుకోవాలనుకున్నా, BCA తీసుకోవాలనుకున్నా, BCom తీసుకోవాలనుకున్నా, ఆ స్ట్రీమ్స్లోకి వెళ్ళాలంటే ఇంటర్మీడియట్ ఏదైనా ఎలిజిబుల్. బట్ లైఫ్ సైన్సెస్లో బయోటెక్నాలజీయో అలాంటిది ఏదైనా మీ బయోకెమిస్ట్రీయో, మైక్రోబయాలజీ అలాంటిది ఆప్ట్ చేసుకోవాలంటే మీకు +2 లెవెల్లో డెఫినెట్గా ఒక బయాలజీ సబ్జెక్ట్ ఉండి ఉండాలి. అలాగే మ్యాథమెటిక్స్ వైపు మేజర్ తీసుకోవాలంటే +2లో మ్యాథ్స్ ఉండి ఉండాలి. ఈ రెండు కాకుండా ఆర్ట్స్కి, BCAకి, BBAకి, BComకి ఎనీ ఇంటర్మీడియట్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ అని చెప్పి ఉన్నారు. సో ఇది మేజర్ గురించి, మేజర్స్ గురించి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. మైనర్స్, మీకు మైనర్స్ మడగారు మెన్షన్ చేశారు ఆల్రెడీ. ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో స్టార్ట్ అవ్వదు. సో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అంతా మీరు మేజర్స్ మీద ప్లస్ లాంగ్వేజ్ మీద ఒక మల్టీడిసిప్లినరీ ప్రోగ్రామ్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు. ఓకే, సో వితౌట్ మైనర్స్ మనం ఆప్ట్ చేసుకున్న మేజరు ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఉంటుంది, కానీ సెకండ్ సెమిస్టర్లో కూడా ఉంటుంది. యాజ్ ఐ మెన్షన్ క్లోజ్ ద 8 సెమిస్టర్స్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్. బట్ మైనర్ అనేది సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో జాయిన్ అయ్యి కొంచెం సెట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మీకు మీ సెకండ్ ఆప్షన్గా ఏ సబ్జెక్ట్ చూస్ చేసుకోవాలి అని మీకు అప్పటికి కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. సో మీరు మ్యాథమెటిక్స్ తీసుకుంటే, ఫిజిక్స్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే కెమిస్ట్రీ, అలైడ్ సబ్జెక్ట్స్ మైనర్స్గా మీరు యాక్సెప్ట్ చేయవచ్చు, ఆప్షన్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏపీ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ 94 డిఫరెంట్ మైనర్స్ని యాజ్ ఆఫ్ నౌ వాళ్ళ వెబ్సైట్లో ఉంచి ఉన్నారమ్మా. ఓకే, ఏపీ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో 94 డిఫరెంట్ మైనర్ సబ్జెక్ట్స్ పెట్టి ఉన్నారు. సో బై సెమిస్టర్ ఇంకా అవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, అంటే మీకు ఇంకా ఎక్కువ ఛాన్స్ వస్తుంది ఆప్ట్ చేసుకోవడానికి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. అండ్ మేజర్ తీసుకున్న సబ్జెక్ట్లోనే మైనర్ కూడా ఆప్ట్ చేసుకుంటాము అంటే కుదరదు. ఆల్ టుగెదర్ మీరు 6
మైనర్ కోర్సెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది, అంటే మైనర్ పేపర్స్ 6 చదవాల్సి ఉంటుంది. సో దట్ యూ విల్ గెట్ 24 క్రెడిట్స్. సో ఆ 24 క్రెడిట్స్ అనేటువంటిది బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్. ఏ డిగ్రీ ఏ సబ్జెక్ట్లో అయినా మీరు పీజీ చేయాలి అంటే మీకు 24 క్రెడిట్స్ ఎలిజిబిలిటీ. సో మీకు మైనర్లో 24 క్రెడిట్స్ వచ్చేలాగా కోర్స్ని ఇక్కడ డిజైన్ చేశారు కాబట్టి సో మీరు మీ మైనర్గా తీసుకున్న సబ్జెక్ట్లో కూడా మీరు ఏం చేయొచ్చు, పీజీ చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ మేడం గారు ఈ వెసులుబాటు కూడా ఉంది అని మీకు చెప్పి ఉన్నారు. ఓకే అమ్మ, మైనర్స్ 6 కోర్సెస్ విత్ 24 క్రెడిట్స్ మీరు చేస్తారు. సెకండ్ సెమ్ నుంచి ఆఫ్ చేసుకుంటారు. అండ్ బోత్ మేజర్ అండ్ మైనర్ నీడ్ నాట్ బి ద సేమ్. ఓకే, సో ఉండవద్దు, అలైడ్ సబ్జెక్ట్స్ అయి ఉండాలి. మేజర్ మీరు మ్యాథ్స్ తీసుకుంటే కెమిస్ట్రీయో, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఫిజిక్స్, ఏదో ఒకటి స్టాటిస్టిక్స్, ఇలాంటివి మీరు మైనర్గా చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే అమ్మ, ఇది మైనర్స్ గురించి. 24 క్రెడిట్స్ మీకు వస్తాయి. ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో కాకుండా సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్లో మీరు మైనర్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ మైనర్సే కాకుండా దీంతో పాటు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ సెమిస్టర్లో 2 లాంగ్వేజెస్ కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుందమ్మా. సో ఇంగ్లీష్ అండ్ అనదర్ ఇండియన్ మోడర్న్ లాంగ్వేజ్ ఏదైనా ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈచ్ విత్ 3 క్రెడిట్స్ ఉంది మీకు. సో ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో 2, సెకండ్ సెమిస్టర్లో 2, 4 లాంగ్వేజ్ సబ్జెక్ట్స్ మీరు కంప్లీట్ చేస్తారు. అక్కడికి అయిపోతుంది లాంగ్వేజెస్. ఇంకా సెకండ్ ఇయర్ నుంచి లాంగ్వేజెస్ ఉండవు మీకు. సో ఇవి 2 సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అది కాకుండా సో నెక్స్ట్ మల్టీడిసిప్లినరీ కోర్సెస్. సో ఈ మల్టీడిసిప్లినరీ కోర్సెస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడంలో ఉన్న థీమ్ ఏంటో మేడం గారు ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మీరు ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, సైన్స్ స్టూడెంట్ ఆర్ట్స్ సబ్జెక్ట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్రొవిజన్ ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి దాంట్లో లేదు. సో ఇప్పుడు మాత్రమే దీన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. సో మీకు ఎందుకు పర్పస్ అంటే టు బ్రాడన్ ద ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్. మూసలో పోయినట్టుగా కాకుండా జస్ట్ టు గెట్ ద అవేర్నెస్ రిగార్డింగ్ ద అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆల్సో. సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఈ మల్టీడిసిప్లినరీ సబ్జెక్ట్స్ ఆస్పెక్ట్. ఓకే, సో ఏదో ఆంథ్రోపాలజీ లాంటి సబ్జెక్ట్స్ అట్లాంటివి ఏదైనా ఉంటే తీసుకుని వాటిని అక్కడ మీరు సబ్జెక్ట్స్గా తీసుకోవచ్చు, ఆప్షనల్స్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ మల్టీడిసిప్లినరీ అండ్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ కాన్సెప్ట్ ఆ వేలో వెళ్ళే వాళ్ళకి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. సివిల్స్ వైపుకి, సివిల్ సర్వీసెస్కి ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళకి ఆప్షనల్స్ సెలెక్షన్లో ఇక్కడే కొంత ఫౌండేషన్ పడుతుంది కాబట్టి మీకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది మల్టీడిసిప్లినరీ కోర్సెస్. అయితే ఈ మల్టీడిసిప్లినరీ కోర్సెస్ని ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో, థర్డ్ సెమిస్టర్లో అండ్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో ఇచ్చి ఉన్నారు. ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేశారమ్మా ఏంటి మల్టీడిసిప్లినరీ కోర్సెస్ ఆప్షన్స్ మీకు ఉన్నాయి వెబ్సైట్లో అవైలబుల్గా. మీరు ఇది ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో బిఎస్సి స్టూడెంట్స్కి, బిఎస్సి అంటే సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ని మేజర్స్గా తీసుకున్న స్టూడెంట్స్కి ఉన్నటువంటి ప్రొవిజన్స్ అమ్మా ఇవి. మల్టీడిసిప్లినరీ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా కామన్గా ఉన్నాయి చూడండి. సైన్స్ వాళ్ళకి జనరల్గా ఫోకస్ ఉంది, సోషల్ వర్క్ అని చెప్పి, సైకాలజీ, హిస్టరీ. ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఈ 3 ఒకటే ఆప్ట్ చేసుకోవాలి మీరు. ఓకే, 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మీకు. దాంట్లో యూ కెన్ ఆప్ట్ ఓన్లీ 1 సబ్జెక్ట్. అండ్ సెకండ్ సెమిస్టర్లో మీకు మల్టీడిసిప్లినరీ ఉండవు, స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ థర్డ్ సెమ్లో మళ్ళా ఉంటాయి మీకు, అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ కాబట్టి అప్పటికి ఈ ఆప్షన్స్ చూడొచ్చు మీరు. బట్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో మాత్రం సోషల్ వర్క్, సైకాలజీ అండ్ హిస్టరీ. సో వీటిలో ఒక సబ్జెక్ట్ ఆప్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ద థింగ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ మా మేడం గారు మెన్షన్ చేసినట్టు ఇది మీ టీచర్సే చెప్పవలసినటువంటి అవసరం లేదు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ మా 2 minutes. సో ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో మీకున్న మల్టీడిసిప్లినరీ కోర్సెస్ ఆప్షన్స్ అమ్మా ఇవి. సోషల్ వర్క్, సైకాలజీ అండ్ హిస్టరీ. సో సైన్సెస్ వాళ్ళకి, ఆర్ట్స్ వాళ్ళకి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో వస్తుంది. సో సైన్స్ మేజర్ సబ్జెక్ట్గా పికప్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఈ మల్టీడిసిప్లినరీ ప్రోగ్రామ్స్లో ఒకదాన్ని కంపల్సరీ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో తీసుకోవచ్చు కాదు,
హ్యావ్ టు టేక్. అయితే ఇవి కంపల్సరీ ఆ కాలేజ్లో ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఓకే, ఆ కాలేజ్ వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు ఆన్లైన్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఈ కోర్స్ని మీరు ఆన్లైన్ కోర్స్ లాగా కూడా చేయొచ్చు. సో బ్లెండెడ్ మోడ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అని మా మేడం గారు ఇందాక మీకు చదివి ఉన్నారు. సో ఎంతసేపు బ్లాక్ బోర్డు వైట్ చాక్తోనే కాకుండా మారింది. ఓకే, సిస్టమ్ అనేటువంటిది మారింది. సో దట్ మీరు ఆన్లైన్ కోర్సెస్ని, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ని మనకు అవసరం ఆల్రెడీ లెక్చర్స్ ఉంటాయి, అక్కడ డిపాజిట్ చేసి ఉంటారు. మనకి వీలున్న టైంలో మనం ల్యాబ్లో కూర్చుని మన ఫోన్లోంచో ఆ లెక్చర్స్ వినొచ్చు. ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు. మీరు త్రూ అయితే మీకు ఆ క్రెడిట్స్ అవార్డ్ అయితే మీకు ఆ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది, ఆ కోర్స్ మీరు పాస్ అయినట్టుగా. ఓకే, సో నాకు తెలిసి ఇక్కడ రావుస్ కాలేజ్లో కూడా సార్ ఇందాక ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు నాకు. 2 డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం మేడం ఇయర్ మేము అని చెప్పారు. సో మీకు అక్కడ కూర్చోబెట్టి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ప్రొవిజన్ కూడా ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే అమ్మ, సో ఇది కంప్లీట్గా టీచర్స్ ఉంటే టీచ్ చేయొచ్చు, లేనప్పుడు మీరు ఎక్కువ మంది ఒక సబ్జెక్ట్ని ఆఫ్ చేసుకుంటే ఒక టీచర్తో టీచ్ చేయిస్తారు, లేదు అంటే ఆన్లైన్లో కూడా మీరు వినేటువంటి ప్రొవిజన్ ఉంది. సో మీ కాలేజ్ వాళ్ళు మీకు సోషల్ వర్క్ ఒకటే చెప్పిస్తున్నారు టీచర్తో అంటే, మీరు అది ఇంట్రెస్ట్ లేదు, మేము సైకాలజీ చేయాలనుకుంటున్నాము అంటే, యూ కెన్ ఆల్సో ఆప్ట్ ద సైకాలజీ అండ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ త్రూ ద ఆన్లైన్ మోడ్. ఓకే, ఆ ప్రొఫెషన్ కూడా ఉంది. సో ఇన్ని ఆప్షన్స్ అనేటువంటివి ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో అంటే మీకు ఒక మల్టీ డిసిప్లినరీ కోర్స్ నేను సైకాలజీ కూడా చదివేయాలనుకుంటున్నాను అనుకుంటే సోషల్ వర్క్తో పాటు సైకాలజీ కూడా చేసుకోవచ్చు. 1 ఈజ్ మ్యాండేటరీ, సెకండ్ 1 ఈజ్ యువర్ చాయిస్. మీరు చేసుకుంటే దానికి ఉన్నటువంటి క్రెడిట్స్ కూడా మీ బ్యాంకుకి అక్యుములేట్ అవుతాయి, మీ క్రెడిట్ బ్యాంకుకి అక్యుములేట్ అవుతాయి, అవి ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఆప్షన్స్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్కి మల్టీ డిసిప్లినరీ ప్రోగ్రామ్స్లో ఫస్ట్ సెమిస్టర్, థర్డ్ సెమిస్టర్ అండ్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ అమ్మ. నెక్స్ట్ ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్స్కి ఉన్నటువంటివి డెఫినెట్గా ఇది మల్టీ డిసిప్లినరీ అన్నాం కాబట్టి ఇందాక సైన్స్ వాళ్ళకి ఆర్ట్స్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఆర్ట్స్ కోర్సెస్ని డిస్ప్లే చేశారు. ఇక్కడ మీకు ఆర్ట్స్ వాళ్ళకి సైన్స్ కోర్సెస్ని డిస్ప్లే చేస్తున్నారు. ఓకే, సైన్స్ కోర్సెస్ని డిస్ప్లే చేస్తున్నారు. సో చూడండి, బేసిక్గా మీరు ఆర్ట్స్ అయి ఉంటే, బిఏ స్టూడెంట్ అయి ఉంటే బయాలజికల్ సైన్స్, కెమికల్ సైన్స్ ఆర్ ఫిజికల్ సైన్స్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో బేసిక్స్ తెలుసుకోవాలి. అందరము సైన్స్ బేసిక్స్ తెలుసుకోవాలి. నేను ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్ని, నాకు అసలు అవేర్నెస్ లేదు అంటే కుదరదు. మీరు ఇంకేదైనా రేపు గ్రూప్ ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడైనా సరే జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ అని ఒకటి ఉంటుంది కదమ్మా. సో ఆ జనరల్ స్టడీస్లో అన్నీ కవర్ చేయాల్సిందే కదా, ఆర్ట్స్ కవర్ చేయాల్సిందే, సైన్స్ కవర్ చేయాల్సిందే. సో అక్కడ మీరు అస్సలు అస్సలు అన్ఎడ్యుకేటెడ్ లాగా అయిపోకుండా కొంత బేసిక్ ఇక్కడ, కొంత ఫౌండేషన్ ఇక్కడ పడుతుంది. సో దీనిలో కూడా మీరు ఏది ఇంట్రెస్ట్ అయితే అది ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు. బయాలజికల్ సైన్స్, ఫిజికల్ సైన్స్ ఆర్ కెమికల్ సైన్స్ ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ని మీరు ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు డ్యూరింగ్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్. అండ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్స్లో ఇంకా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, మీకు ఇంకా టైం ఉంటుంది. అంటే ఇలాగే అక్కడ కూడా ఆప్ట్ చేసుకోవాలి. అగైన్ మీరు ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ ఒకటి కంపల్సరీ చేయాలి, కావాలంటే రెండోది కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆల్టుగెదర్ మీరు ఫస్ట్ సెమిస్టర్కి 7 కోర్సెస్ చేయాలమ్మా. లాంగ్వేజెస్ కానివ్వండి, మేజర్, ఓకే, ఫస్ట్ సెమిస్టర్ వితౌట్ మైనర్, మేజర్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ అండ్ మల్టీ డిసిప్లినరీ కోర్సెస్ కలిపి మీరు 7 కోర్సెస్. ఇంతకుముందు రోజుల్లో మనకి పేపర్స్ అని అనుకునే వాళ్ళం, మనం ఫిజిక్స్ పేపర్, కెమిస్ట్రీ పేపర్ అని అనుకునే వాళ్ళం. ఇప్పుడు టర్మినాలజీ మారింది. న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో పేపర్ అనేది ఎక్కడ రావట్లేదు, కోర్స్ అని వస్తుంది. ఓకే, మనం కోర్స్ అంటే ఎంపీసీ, బైపీసీ అనుకునే వాళ్ళం, బట్ ఇప్పుడు దాన్ని ఏమన్నారు, ప్రోగ్రామ్ అన్నారు. ఓకే, బిఎస్సి ప్రోగ్రామ్, ఓకే, ఎంపీసీ ప్రోగ్రామ్ అలా వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ కోర్స్ అంటే ఏంటి అంటే పేపర్స్. మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నటువంటి పేపర్స్ ఇప్పుడు న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో ఆ 2 టర్మినాలజీ మారింది. సో నెక్స్ట్ మల్టీ డిసిప్లినరీ కోర్సెస్ ఆర్ట్స్ వాళ్ళకి ఇది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్. సో ఇందాక ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పినట్టుగా ఒక సర్వేలో పర్ ఇయర్ 4 lakh గ్రాడ్యుయేట్స్, ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ బయట వస్తూ ఉంటే ఆల్మోస్ట్ 10 to 15% ఆర్ జస్ట్ ఎంప్లాయబుల్. 15% ఆర్ ఎంప్లాయబుల్. రిమైనింగ్ అంతా కూడా ఏంటి, అన్ఎంప్లాయిడ్ అని తెలిసింది. దో ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ దే ఆర్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ది ల్యాక్ ఆఫ్ ది స్కిల్స్. ఎంప్లాయబిలిటీ స్కిల్స్ లేకపోవడం వలన
Okay, and there is a huge gap between the academia and industry. What actually industry needs is not being implemented, not being taught by the educational institutions. మనం చెప్పట్లేదు, క్లాస్ రూమ్లో చెప్పే పాఠంలో ఆ స్కిల్స్ ఇంక్లూడ్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో థియరీ చెప్తున్నాం లేదంటే ప్రాక్టికల్సే చెప్తున్నాం కాబట్టి కానీ వాళ్ళకి స్కిల్స్ మనం ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదు. ఏమన్నా డౌట్ అమ్మా? ఒక 2 minutes ఉంది నాన్న, 2 slides. ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకుందాము. సో సో ఆ స్కిల్ గ్యాప్ చాలా ఎక్కువ ఉంది అకాడమిక్స్కి, ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి ఏం కావాలో అది చెప్పండి మీరు క్లాస్ రూమ్లో, అంతేగాని మీరు చెప్పిన దాంతో వాళ్ళకి అక్కడ ఉపయోగపడట్లేదు అనే ఉద్దేశంతోనే ఇవి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇన్ ఆర్డర్ టు uplift the employability skills among the students. What does it mean? Employability skills అంటే ఏం వస్తాయి? All types of skills, communication skills, presentation skills and more of life skills. ఓకే, ఈ అన్ని రకాలైనటువంటి స్కిల్స్ని మనం డెవలప్ చేసుకుంటేనే ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అవ్వగలుగుతాం, ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు మనల్ని పికప్ చేస్తారు. సో ఆ వ్యూలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటిది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. సో ఈ స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ అండ్ నాన్ సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ ఉన్నాయి. నాన్ సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ are to be selected during the first, second, third and fourth semesters and sixth and first year, second year lo vastayi, fourth year lo especially fifth and sixth semester lo, seventh and eighth semester lo ante meeku inko 2 years tarvata subject specific skill development courses చదువుకోవాల్సి వస్తుంది మనం. సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ అంటే ఎలాంటి స్కిల్స్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, ఇండస్ట్రీ ఎలాంటి స్కిల్స్ని కోరుకుంటుంది, ఏం చేస్తే మనం ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది డిగ్రీ విల్ బి జాబ్ ఓరియంటెడ్ అవుతాము, జాబ్ మార్కెట్లో ఫిట్ ఇన్ అవ్వాలంటే మనకి ఎలాంటి స్కిల్స్ మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనేది మీరు ఇప్పటి నుంచే అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసుకుని కోర్సెస్ని పికప్ చేయండి, సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అందుకోసం హియర్ యూ హ్యావ్ ఏ బకెట్ ఆఫ్ కోర్సెస్. సో చూడండి, యాప్షీ వాళ్ళు, స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చారో. ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో మీకు 2 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అమాంగ్ ద 4 దట్ దే హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్. ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ డెవలప్మెంట్, లీడర్షిప్ స్కిల్స్, అనలైటికల్ స్కిల్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. సో ఈ 4 స్కిల్స్లో ఏదో ఒక 2 పేపర్స్ మీరు ఆప్ట్ చేసుకోవాలి, డెఫినెట్గా ఆప్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఆ 2 పేపర్స్ మీరు ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో చదువుతారు. సెకండ్ సెమిస్టర్లో మళ్ళీ ఇంకొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. చూడండి, అన్నీ కూడా జాబ్ ఓరియంటెడ్ కోర్సెస్, జాబ్ ఓరియంటెడ్ పేపర్స్. సో ఇవి చదువుకుంటే మీరు జాబ్ మార్కెట్లో ఫిట్ ఇన్ అవుతారు అనే ఉద్దేశంతో మీ స్కిల్స్ని మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారు ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డూ సో. సో అది మీకు నిజంగా మనం ఇది అయిపోగానే ఒక బీటెక్ స్టూడెంట్ లాగా మనం కూడా ఒక జాబ్తో బయటకు వెళ్తాము అనే ఒక ఎయిమ్ని మీరు ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా మీరు దానికి అచీవ్ చేసే విధంగా డిజైన్ చేసినటువంటి కరిక్యులం అమ్మా ఇది. ఓకే, సో అంతేగాని మనల్ని కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయడానికి కాదు. సో మీరు ఎంత వాడుకుంటే అంత అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఈ ప్రోగ్రాంలో. సో సెమిస్టర్ 2లో, 3లో, 4లో కూడా మీకు ఇలాంటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మీకు ఇంకొంచెం కామన్ వాల్యూ యాడెడ్ కోర్సెస్. సో వీ నో that the NEP is not providing just mere education, this is a value based education. ఓకే, సో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అండర్ దిస్ వాల్యూ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్న కోర్స్ ఏంటి అంటే ఎన్వైరన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్, ఎన్వైరన్మెంటల్ సైన్స్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. వి నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్, ఇట్స్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఇట్స్ కన్జర్వేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఆల్సో వీఆర్ విట్నెసింగ్ నవడేస్. సో మనకి తెలుసు కాబట్టి దాని గురించి కూడా కొంచెం అవేర్నెస్ మనకి ఉండాలి, కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో 7th and 8th సెమిస్టర్లో 2 క్రెడిట్స్తో మీకు ఒక వాల్యూ యాడెడ్ కోర్స్ని, ఎన్వైరన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ కోర్సెస్, సమ్ ఆడిట్ కోర్సెస్, యూ హ్యావ్ ఎ అరే ఆఫ్ ఆడిట్ కోర్సెస్ లిస్ట్ ఉంది మీకు యాప్షీ వెబ్సైట్లో. దాంట్లో ఇప్పుడే కాదమ్మా, అయితే మీకు ఇది 7th and 8th సెమిస్టర్స్లో ఆడిట్ కోర్స్ అని కొన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని చేయొచ్చు. జస్ట్ దీనికి ఏమి క్రెడిట్స్ లేవు, అడిషన్స్ ఉండదు, జస్ట్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ అంతే. అంటే ఫెయిల్ అయితే
కూడా డిగ్రీకి వస్తుందంటే రాదు. అయితే ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ఎ నాన్ క్రెడిట్ బేస్డ్ కోర్స్, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు పాస్ అంతే చాలు. అన్ని క్రెడిట్స్ అచీవ్ చేయాలనేది ఏం లేదు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ 2 మ్యాండేటరీ ట్రాన్స్డిసిప్లినరీ కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఇవి ఇప్పుడు కాదమ్మా, మీకు 7th and 8th సెమిస్టర్లో వస్తాయి. మీరు 4th ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాత వస్తాయి ఈ ప్రోగ్రామ్స్. సో ట్రాన్స్డిసిప్లినరీ మీన్స్ హయ్యర్ ఆర్డర్ నాలెడ్జ్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నట్టు అవి. సో కొంచెం ఇన్డెప్త్ నాలెడ్జ్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మీకు ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్ అక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది ట్రాన్స్డిసిప్లినరీ కోర్సెస్. సో ఇన్ని అంటే నేను చెప్పాను కదా, బొకెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రొవైడెడ్ టు యూ అండ్ ద చాయిస్ ఈస్ యువర్స్. సో మీరు ఎలా రెడీ అవుతారు, అంటే ఆన్ పార్ విత్ ద బీటెక్ స్టూడెంట్స్ మీరు జాబ్ మార్కెట్కి ఫిట్ ఇన్ అయ్యేలాగా డిజైన్ చేసినటువంటి కోర్సెస్ ఉన్నాయి. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ మీ చేతిలో ఉంది, విషయం అనేటువంటిది మీ చేతిలో ఉంది. మీరు ఎలాగైతే సెట్ చేసుకుంటారు, ఎలాగైతే ఆప్ట్ చేసుకుంటారు అనేది మీ ఆప్షన్. మీరు ఒక మంచి టీచర్ సజెషన్ అయినా తీసుకోవచ్చు, లేదా మీ పేరెంట్స్ సజెషన్ అయినా తీసుకోవచ్చు, లేదా మీ వెల్ విషర్స్ సజెషన్ అయినా తీసుకోవచ్చు, లేదా మీ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ మీదైనా మీరు డిపెండ్ అవ్వచ్చు. సో ఏదైనా సరే మీరు ఆప్ట్ చేసుకునేదాన్ని బట్టి, మీరు యూజ్ చేసుకునేదాన్ని బట్టి, ఎన్ని క్రెడిట్స్ మీరు అకాడమిక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ క్రెడిట్లో మీరు డిపాజిట్ చేసుకుంటే అన్ని క్రెడిట్స్ మీ అకౌంట్లో ఉంటాయి. సో మధ్యలో ఎప్పుడైనా ఎగ్జిట్ అయినా వితిన్ 3 years మీరు వచ్చి కంటిన్యూ చేసేటువంటి ప్రొవిజన్ ఉంది. స్లైడ్ సార్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద ఎంటైర్ కరిక్యులం అమ్మ. ఇందాక మేడం గారు చెప్పిన అన్ని పాయింట్స్, అన్ని క్రెడిట్స్, ఏ సెమిస్టర్లో ఏముంటుంది, ఏ సెమిస్టర్లో ఎన్ని కోర్సెస్, ఎన్ని క్రెడిట్స్, ఆల్ టుగెదర్ ఎన్ని క్రెడిట్స్ అనేది మొత్తం ఫ్రేమ్ వర్క్ ఈ ఒక్క స్లైడ్లో ఇచ్చి ఉన్నారు. అందుకోసమని ఇది ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో చూడండి, మీకు మేజర్ ఫస్ట్ లైన్లో ఉంది చూడండి. సెమిస్టర్ 1లో ఆ 2 పెట్టి ఆస్ట్రిచ్ ఉంది చూసారమ్మా, 2 ఆస్ట్రిచ్ ఉంది కదా, చుక్క ఉంది కదా. సో అది లాంగ్వేజెస్, ఓకే ఐమ్ సారీ, కామన్ కోర్సెస్ 4 స్ట్రీమ్స్ని డివైడ్ చేశారు. యాప్షి, ఆర్ట్స్, తర్వాత సైన్స్, కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, PCA. ఈ 4 స్ట్రీమ్స్కి కామన్గా సైన్స్ వాళ్ళందరికీ కామన్గా ఆ 2 పేపర్స్ ఉంటాయి, ఆర్ట్స్ వాళ్ళందరికీ కామన్గా 2 పేపర్స్ ఉంటాయి. ఆ సిలబస్ వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు మనకి. సో అది 2 కంపల్సరీ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో చదువుతారు. అలాంగ్ విత్ లాంగ్వేజెస్. థర్డ్ కాలంలో లాంగ్వేజెస్ దగ్గర 2 వచ్చింది చూడండి. 2 లాంగ్వేజ్ ఒకటి, తర్వాత స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోర్సెస్ 2, మల్టీడిసిప్లినరీ కోర్స్ 1, ఆల్ టుగెదర్ 7 కోర్సెస్. లాస్ట్లో టోటల్ అని ఉంది చూసారా, అక్కడ 7 కోర్సెస్ విత్ 20 క్రెడిట్స్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ మీరు కంప్లీట్ చేస్తారు. దానికి అడిషనల్గా మైనర్ యాడ్ అవుతుంది సెకండ్ సెమిస్టర్. మైనర్ చూడండి ఒకటే ఉంది అక్కడ, సెకండ్ కాలంలో C కింద 1 ఉంది. ఓకే, సో మైనర్ అనేది సెకండ్ సెమిస్టర్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. మరి మైనర్ సెకండ్ సెమిస్టర్లో 1 పేపరు, థర్డ్ సెమిస్టర్లో 1 పేపరు, ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో 2 పేపర్స్, అండ్ అగైన్ ఇన్ ద సెమిస్టర్ 5 2 పేపర్స్. ఆల్ టుగెదర్ మీరు 6 పేపర్స్ చేస్తారు విత్ 24 క్రెడిట్స్. సో 24 క్రెడిట్స్ అనేది బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ మీరు పీజీ చేయడానికి. సో మీరు పీజీ ఒకవేళ తీసుకున్న మేజర్లో కాకుండా మీకు అప్పటికి మనసు మారి ఇంకొక కోర్సులో పీజీ చేయాలని అనిపించినా మీరు చేయడానికి వీలుగా మీరు మైనర్ని ఆప్ట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, మీరు మైనర్గా తీసుకున్నాం కదా, దాంట్లోనే చేయొచ్చా దాంట్లో కూడా పీజీ చేయొచ్చా అంటే డెఫినెట్లీ చేయొచ్చు. అలాగే డిజైన్ చేశారు. ఏ కోర్సులో చేయాలన్నా 24 క్రెడిట్స్ ఉంటారు. ఇన్ కేస్ మీరు ఇంకా వేరే సబ్జెక్ట్ ఏదో 24 క్రెడిట్స్ మీరు విడిగా తెచ్చుకున్నా, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మీరు విడిగా తెచ్చుకున్నా దాంట్లో కూడా మీరు పీజీ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, 24 క్రెడిట్స్ అనేది బేసిక్ పాయింట్ అక్కడ. సో మీరు ఆప్ట్ చేసుకునే మైనర్కి మీకు 24 క్రెడిట్స్ వస్తాయి కాబట్టి మీరు మైనర్లో కూడా పీజీ చేయడానికి ఎలిజిబుల్. సో మేజర్ ఆర్ట్ కూడా మీరు 21 కోర్సెస్ చదువుతారమ్మా. మేజర్ గురించి అంటే మీకు అంత ఇండెప్త్ నాలెడ్జ్ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది ఫస్ట్లోనే అనుకున్నాం కదా. సో 21 క్రెడిట్స్ మీకు వస్తాయి. ఆల్ టుగెదర్ మీకు 160. ఇక్కడ చూడండి, లాంగ్వేజెస్ మీకు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ సెమిస్టర్లోనే ఉన్నాయి, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్ ఎక్కడ లేవు. ఓకే, లాంగ్వేజెస్ మీకు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫినిష్ అయిపోయింది. బట్ మల్టీడిసిప్లినరీ కోర్సెస్కి వస్తే మీకు ఇందాక చెప్పినట్టుగా సెకండ్ సెమిస్టర్లో లేదు, ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో మీరు ఒక మల్టీడిసిప్లినరీ ప్రోగ్రామ్ ఫిక్స్ చేసుకోండి, అండ్ థర్డ్, ఫోర్త్ కూడా మీకు మల్టీడిసిప్లినరీ ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తారు. బట్ స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్
ఫస్ట్ సెకండ్ సెమ్ థర్డ్ ఫోర్త్ వరుసగా లాస్ట్ వరకు కూడా మీకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఓపెన్ ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ డిసిప్లినరీ కోర్సెస్. ఇది మ్యాండేటరీ, మీరు కంపల్సరీ చేయాలి. నేను ఇందాకే చెప్పాను, ఆన్లైన్ కోర్సెస్ మీకు ఈ రావుస్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో మీకు 2 డిజిటల్ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయంట, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ ప్రొవైడ్ చేశామని సార్ వాళ్ళు చెప్పారు ఇందాక. సో దాంట్లో మీకు చూస్ చేసుకునే దాంట్లో రన్ చేసుకునేటువంటి ప్రొవిజన్ కూడా ఉంది మీకు. ఇది మ్యాండేటరీ ఓపెన్ ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ డిసిప్లినరీ కోర్సెస్, బట్ డ్యూరింగ్ 7th and 8th సెమిస్టర్స్ చేస్తారు ఈ ప్రోగ్రామ్. మీకమ్మా 160 క్రెడిట్స్. ఇన్ అడిషన్ దాంతోపాటు మీకు కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్టు 4 క్రెడిట్స్ అండ్ 2 months ఇంటర్న్షిప్. కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్టు ఫస్ట్ ఇయర్కి సెకండ్ ఇయర్కి మధ్యలో చేస్తారమ్మా, మీ ముందు బ్యాచ్ వాళ్ళు కూడా చేశారు ఆల్రెడీ అది. సో నెక్స్ట్ 4th సెమిస్టర్ ఎండింగ్లో 2 months ఇంటర్న్షిప్, 6th సెమిస్టర్ ఎండింగ్లో 6 months internship, either in the 5th semester or in the 6th semester. కంప్లీట్గా ఒక సెమిస్టర్ మొత్తం ఇంటర్న్షిప్కే డెడికేట్ చేశారు విత్ 16 క్రెడిట్స్, సారీ 12 క్రెడిట్స్, 12 క్రెడిట్స్తో. అంటే ఎందుకు ఆ ఇంటర్న్షిప్ అంటే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అని కూడా అన్నారు దాన్ని. ఓకే, సో మీరు ఆ ఇంటర్న్షిప్ పర్ఫెక్ట్గా మీరు వెళ్ళిన కంపెనీలో చేసుకోగలిగితే మీరు అక్కడ ఎంతో కొంత నేర్చుకుని విల్ గెట్ ద హ్యాండ్స్ ఆన్ ట్రైనింగ్ అక్కడ. సో రియల్ టైమ్ ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది మీకు. సో దట్ దానికి ఇంప్రెస్ అయ్యి ఆ కంపెనీ వాళ్ళే మిమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు. సో అయితే మీరు కమిటెడ్గా చేసినప్పుడు ఆ ఇంటర్న్షిప్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి ఈ ఆప్షన్ వస్తుంది, ఈ అవకాశం వస్తుంది ఇంటర్న్షిప్ చేయడం అనేది. ఆన్లైన్ చేయొచ్చు, ఆఫ్లైన్ చేయొచ్చు. సో ఆల్ టుగెదర్ మీకు 180 క్రెడిట్స్ మీరు మీ క్రెడిట్ బ్యాంక్కి యాడ్ చేసుకుంటారు త్రూ ద 4 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. సో ఐ థ్యాంక్ ద అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఆఫ్ ది రావుస్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఐ హోప్ ద స్టూడెంట్స్ అట్లీస్ట్, నాకు తెలీదు నేను మిమ్మల్ని ఇంకొంచెం కన్ఫ్యూజన్లోకి నెట్టానా లేకపోతే కొంచెం నా క్లారిటీ ఇచ్చాను, ఇది నాకు తెలియట్లేదు. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. నాకు తెలిసినంత వరకు చెప్తాను, తెలియకపోతే తెలుసుకునైనా చెప్తాను. నమస్కారం. మా డైరెక్టర్ గారు, సిఇఓ గారు మేడం గారికి సత్కారం చేస్తున్నారు. చిరు సత్కారం మేడం, ప్రేమతో. మిగతా మేడం గారు చెప్పిన వాటిలో కానీ వాట్సాప్లో కానీ ఫేస్బుక్లో చూస్తే దానికి సంబంధించిన విషయం అంతా మీకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే కొంత చేంజెస్ వస్తేనే ఇంజనీరింగ్కి ఏం తగ్గకుండా డిగ్రీలో కూడా జాబ్స్ బ్రహ్మాండంగా వస్తాయి అనేదే ఫైనల్ మాట. ఇప్పుడు కొట్టండి చప్పట్లు. ఫైనల్ మాట అదే. ఇక్కడ 100 మంది ఇక్కడికి వచ్చి ప్లేస్మెంట్స్ తీసుకొని వెళ్ళున్నారు, 100 మంది. కాబట్టి ఇప్పుడు డిగ్రీ కూడా బ్రహ్మాండంగా జాబ్స్ వస్తున్నాయి. మేడం గారు చెప్పినట్టు ఇంత లక్షల మంది ఉంటే కొద్ది మందే ఇంజనీర్లు అవుతున్నారు, వాళ్ళకి జాబ్స్ వస్తున్నాయి, మిగతా వాళ్ళు ఖాళీగా ఉంటున్నారు. వీటిని చక్కగా ఉపయోగించుకునేవాడు ఖాళీగా ఉండబోడు, 100% గ్యారెంటీ. కానీ మీరు కష్టపడాలి. మోర్ రిస్క్ మోర్ ప్రాఫిట్, లెస్ రిస్క్ లెస్ ప్రాఫిట్, జీరో రిస్క్ జీరో ప్రాఫిట్. గట్టిగా చెప్పట్లు.
And I must congratulate the management of the Rao's institutions for this event, for the organization of such a wonderful event. And of course, in VSU affiliated jurisdiction, this is the first college who has come forward to organize such an event. I thank them and I thank all the best for it. Sharif sir, please come on to the dais. సార్ కొంచెం పైన డిగ్రీ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి, చాలా బిజీగా ఉన్నారు, అందుకని ఆయన ఇప్పుడు మనకు అవైలబుల్గా ఉన్నారు. సార్ 2 మాటలు మాట్లాడతారు. గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మార్నింగ్ 8 నుంచి 12:15, 12:20 అయింది. చాలా ఓపికగా ఉన్నందుకు థ్యాంక్స్ ఫర్ రావుస్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ మేడం. అయితే ఇంతవరకు మనకి వచ్చినటువంటి 2 మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఫస్ట్ పర్సన్ విక్రమ్సింహపురి యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ మేడం గారు, సుందరవల్లి మేడం గారు. అంటే ఏదైనా సరే ఒక కాలేజీలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలన్నా ఒక స్టూడెంట్ చదివి ఒక సర్టిఫికేట్ బయటికి వాళ్ళ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని వెళ్ళాలన్నా మెయిన్ ఫస్ట్ మనకు వచ్చినటువంటి వీసీ మేడం గారు. దాని తర్వాత ఇప్పుడున్నటువంటి మీకు ఏ సెమిస్టర్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, అసలు 4 ఇయర్స్ ఆనర్స్ డిగ్రీలో ఇండివిజువల్గా ఏమున్నాయి, వీటి గురించి చెప్పింది మాత్రం డీన్ సిడిసి మేడం. అంటే ఒక స్టూడెంట్కి సిలబస్ మనకి చేతికి ఇవ్వాలన్నా, ఆ సిలబస్ మనం చదవాలన్నా ఈ మేడం వాళ్ళు అప్రూవ్ చేస్తేనే మనకి ఆ సిలబస్ అనేది మేము చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ ఇతర మేడమ్స్ని ఈరోజు మీరు వాళ్ళు మనం చెప్పినటువంటి డిగ్రీ ఆనర్స్ గురించి 4 ఇయర్స్ డిగ్రీ గురించి మీకు చెప్పడం జరిగింది డీటెయిల్స్గా. అంటే ఈ ఆనర్స్ డిగ్రీ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం అనుకోవచ్చు మేడం చాలా విధాలుగా చెప్పారు, కానీ సింపుల్ అన్న ఒక 2 మినిట్స్. ఇంతకుముందు మనం డిగ్రీ మీ సీనియర్స్ అంతా కూడా డిగ్రీ 3 ఇయర్స్లో కంప్లీట్ అయిపోయిన వెంటనే అంటే స్టూడెంట్కి గవర్నమెంట్ ఇచ్చేటువంటి సబ్జెక్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రం చదవడం అనేది ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి సిస్టమ్. కానీ ఇప్పుడు స్టూడెంట్కి ఏ సబ్జెక్ట్ చదవాలో స్టూడెంట్ ఇష్టం. కాబట్టి ఇదే సింపుల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 3 ఇయర్స్ డిగ్రీ అండ్ ఆనర్స్ డిగ్రీ. కాబట్టి మీరు ఈ మేజరు, ఈ మైనరు, దాంట్లో మల్టీ డిసిప్లినరీ పేపర్స్ అని, స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ పేపర్స్ అని ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. వాటికి సంబంధించి మీరు ఏం టెన్షన్ అయితే పడవలేదు. ఎందుకంటే ఇది మనం క్లాస్ వర్క్ కమెంట్స్ అయిన తర్వాత ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం అప్డేట్ చేసుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం. కాబట్టి మీరు దాని గురించి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఫస్ట్ మన ఇండియాలో నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఫస్ట్ మన ఏపీ గవర్నమెంట్ దీన్ని 4 ఇయర్స్ ఆనర్స్ డిగ్రీ త్రూ యూజీసీ ద్వారా అంటే యూనివర్సిటీ గ్రాంట్ కమిషన్ ద్వారా మన ఏపీ గవర్నమెంట్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఏ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వచ్చినా బెనిఫిట్ స్టూడెంట్ పరంగా ఉంటుంది, స్టూడెంట్స్కే ఉండే విధంగా ఇప్పుడున్నటువంటి సిస్టమ్ మనకి రన్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎప్పుడో చూస్తున్నాం మీ పిల్లవాడు అయిన బీటెక్ కానీ ఇప్పుడు బీటెక్ అని తలదన్నే విధంగా డిగ్రీ కోర్సెస్ ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసింది. అంటే ఎటు సైడ్ చూసినా కూడా స్టూడెంట్ జాబ్లో తొందరగా సెట్ అయ్యే విధంగా ఇప్పుడున్నటువంటి సిస్టమ్ అనేది ఈ యొక్క 4 ఇయర్స్ ఆనర్స్ డిగ్రీ అనేది మనం రన్ చేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి మీరు ఈ మేజరు, మైనరు ఇవన్నీ కూడా మీరు కొంచెం తెలుసుకోండి. మన క్లాస్ వర్క్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇండివిజువల్గా మీకు నచ్చినట్టుగానే మీకు ఏ విధంగా అయితే మీరు లైఫ్లో డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకుని బయటికి వెళ్ళేలాగా గవర్నమెంట్ ఏ సెక్టర్ ఏ విధంగా అయితే మనకి ఇక 4 ఇయర్స్ ఆనర్స్ డిగ్రీ పెట్టిందో సేమ్ అదే విధంగా గవర్నమెంట్ జాబ్తో మీరు బయటికి వెళ్ళే విధంగా మీకు కావాల్సినటువంటి సిస్టంలోనే మాకున్నటువంటి సిస్టమ్ బేస్ చేసుకుని మీకు క్లాస్ చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు చదివిన సబ్జెక్ట్సే అన్నీ ఉంటాయి. ఈ 159 పేపర్స్లో కానీ 57 మైనర్లో కానీ అన్నింటిలో కానీ ఉంటాయి. ఇబ్బంది అయితే ఏముండదు. కానీ స్టూడెంట్ అనేవాడు ఇంతకుముందు మనకి మ్యాథ్స్ రాదంటే ఇమీడియట్గా బైపీసీ చేస్తాం, సైన్స్ వద్దంటే ఆర్ట్స్ చదువుతాం. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి సబ్జెక్టు మీద స్టూడెంట్కి అవగాహన ఉండాలి అనే కాన్సెప్ట్తోనే ఈ యొక్క 4 ఇయర్స్ ఆనర్స్ డిగ్రీ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ది ఫైనల్. ఈ సబ్జెక్ట్ నాకు వద్దు అన్నప్పుడు నీకు నెక్స్ట్ ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకో చాయిస్ యువర్స్ అనే బేస్ చేసుకొని
ఈ యొక్క సిస్టమ్ అనేది ఇప్పుడు జరుగుతూ పోతూ ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు చెప్పినటువంటి మేడం గారు కానీ ప్లస్ ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి డీన్ మేడం కానీ ఇదే కాన్సెప్ట్ మీకు చెప్పింది, గవర్నమెంట్ కూడా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసింది అదే. కాబట్టి మీరు ఈ 4 years ఆన్లైన్ డిగ్రీస్ అనేది చదివిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 3 yearsకి వెళ్ళిపోతాను సార్ అంటే 3 years డిగ్రీ ఇచ్చేస్తారు. లేదు నేను 4 years చదువుతానంటే 4 years చదివితే వాళ్ళ బెనిఫిట్ ఏంటి సార్ అంటే 4 years చదివిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా కానీ 75% కానీ మీ దగ్గర కానీ మార్క్స్ కానీ ఉంటే క్రెడిట్స్ కానీ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు పీజీ సెకండ్ ఇయర్కి వెళ్తారు. ఆటోమేటిక్గా రీసెర్చ్ పిహెచ్డీ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉండే విధంగా ఆ యొక్క ప్రోగ్రామ్ అనేది మనకు ఆనర్స్ అనేది అందుబాటులో ఉంటుంది ఆ 4th year అనేది. కాబట్టి ఈ మధ్యలో ఈ 4 yearsలో సెమిస్టర్కి ఉన్నటువంటి ఆ సబ్జెక్ట్స్ ఆ యొక్క ప్రాజెక్టు సిఎస్పి ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పింది మేడం, కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్. అంటే కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ అంటే అదేదో పైనుంచి తీసుకొచ్చింది ఏమి కావాలన్నా మీ ఇంటి మీద మీ ఉన్నటువంటి నివసించేటువంటి ప్రాంతంలోనే మీకు తెలిసిన ప్రాబ్లం మీద ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ చేయడం అంతే, ఒక సర్వే చేయడం. దట్ ఈస్ ఓన్లీ 30 pages రికార్డ్.